നമ്മൾ ഡയസപ്പാമിന്റെ ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ ഡയസപ്പാം ചെയ്യുക, ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയ ഗാബയുടെ അളവ് ഈ ഒരു പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് നെർവ് ടെർമിനലിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിവെന്റിങ് സ്പാസം by causing GABA mediated central inhibition. It also helps in reducing anxiety and promoting muscle relaxation. So these are the overall actions of diazepam. It causes GABA mediated central inhibition, അങ്ങനെ muscle contraction control ചെയ്യും. Secondly, it also reduces anxiety and promotes muscle relaxation. The other agent which can be used for severe spasm include pancuronium bromide, which is a muscle relaxant. So this is about medicines in order to control spasm. Benzodiazepine ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ ഡയസപ്പാം ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ IV ബോളസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫ്യൂഷൻ. ഇത് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് കോസസ് GABA mediated central inhibition. It promotes muscle relaxation and it reduces anxiety. In severe cases, we may go for other drugs like pancuronium bromide. Coming to the supportive care in tetanus, supportive care includes adequate hydration, early detection of myoglobinuria and prevention of renal shutdown. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് കെയറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹൈഡ്രേഷൻ, മയോഗ്ലോബിനൂറിയ ഉണ്ടോ എന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് പ്രിവെന്റിങ് റീനൽ ഫെയിലിയർ. Other than this, the modalities may include oropharyngeal secretion should be sucked periodically. So spasm ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ലോ ജോക്ക് ഒക്കെ കാരണം കുട്ടിയുടെ oropharyngeal secretions that cannot be eliminated out. So this has to be sucked or suctioned periodically. Oxygen should be maintained properly, or SpO2 should be maintained in order to avoid respiratory complications. Oral feeding should be stopped because there can be lockjaw, dysphagia as well as feeding difficulty and high chances of choking. ഇത് കാരണം oral feeding കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കരുത്. IV lining should be established and we have to administer adequate fluids. The calorie and electrolytes should be maintained. It can be either started with TPN therapy, and proper administration of medication should be done. So oral feeding stop ചെയ്യണം, IV line establish ചെയ്യണം, IV line കൂടെ fluids കൊടുക്കണം. There should be proper maintenance of calories and electrolytes by starting TPN therapy and proper administration of medications. So usually once the child's condition improves, we can start milk feeding, and that is also done through NG tube feeding. So oral feeding നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യില്ല. കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഗ്രാജുവലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് NG ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചറിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഓട്ടോണോമിക് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതായത് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്രൊപ്പനലോൾ ആൻഡ് ലബറ്റലോൾ. സോ ഈ ഒരു BP കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലബറ്റലോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പനലോൾ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുക. So in order to relieve autonomic instability, we can also use intravenous magnesium. So intravenous magnesium, it controls autonomic instability as well as it is helpful in treating muscle spasm. പിന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് all patients they should receive a complete course of immunization with tetanus toxoid once recovered, as the disease does not induce protective antibiotics. So tetanus ഉണ്ടായാലും ആ ഒരു ഡിസീസിനെതിരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസീസിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയതിനു ശേഷം
കുട്ടിക്ക് TT ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് മസ്റ്റാണ്. So this is about the treatment modality of tetanus. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് കാണാം. ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുക എയർവേ മാനേജ്മെന്റ്. ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ടോക്സിൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ ടെറ്റനസ് ഗ്ലോബുലിൻ ആണ് കൊടുക്കുക. യൂഷ്വൽ ഡോസ് 500 to 1000 ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ്. ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഓർ ഇൻട്രാതീക്കൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ. ആന്റിബയോട്ടിക്സിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പെനിസിലിൻ ഓർ മെട്രോണിഡസോൾ. സ്പാസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റിമുലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, വിച്ച് ഇസ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്, പെയിൻ ആൻഡ് ലൗഡ് നോയ്സസ്. പിന്നെ സ്പാസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബെൻസോഡയസപ്പീൻ ആണ് കൊടുക്കുക. ഡയസപ്പാം ആണ് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുക. IV ബോളസ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫ്യൂഷൻ. ഇനി സിവിയർ കേസസ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അതർ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഇസ് പാൻകുറോണിയം ബ്രോമൈഡ്. സപ്പോർട്ടീവ് കെയറിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ, ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മയോഗ്ലോബിനുറിയ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രിവെന്റിംഗ് റീനൽ ഫെയിലിയർ. ഓരോ ഫാരിഞ്ചിയൽ സെക്രീഷൻസ് ഇന്റർമിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സക്ഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്സിജൻ ഓർ SpO2 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓറൽ ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. IV ലൈൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷനും ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കണം. കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ റിക്കവർ ആവുമ്പോൾ NG ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓട്ടോണോമിക് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊപ്പനലോൾ ആൻഡ് ലബറ്റലോൾ ആണ് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുക. IV മാഗ്നീഷ്യം കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുക്കണം. കുട്ടി റിക്കവർ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും. So that is about the treatment modality of tetanus. Coming to the prevention of tetanus, immunization with tetanus toxoid leads to induction of protective antibiotics. Maternal and neonatal tetanus can be prevented by immunizing the mother during pregnancy and ensuring clean delivery and cord care. So these are the preventive strategies. ഒന്ന് routine ആയിട്ടുള്ള TT injections, that is നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് DPT ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ഒപ്പം ടെറ്റനസ് ഡോസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ ആദ്യത്തെ 3 doses വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ അറ്റ് 1.5 month, 2.5 month and 3.5 month, and booster doses are given. അതിനുശേഷം the next TT dose is given at 10 years of age and then at 16 years of age. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ we should routinely immunize with tetanus toxoid injections. പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ 2 TT ഡോസസ് ആണ് കൊടുക്കുക. 1 at 3 months and then at 5 months. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തില്ല എങ്കിൽ 7 monthsൽ TT ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കും. And other than this, we should also ensure a hospitalized delivery and clean cord care practices. So these are the modalities in order to prevent tetanus. So this is all about tetanus. Hope you are clear with this condition. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ please message me personally. Thank you for your patient listening. Have a good evening.